السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال تعالى في موضع آخر: وما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله۔ وقال تعالى: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم۔ وقال تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کی سطح پر یا عالمی سطح پر بہت سے قانون قرآن کے اور مسلمانوں کے خلاف یا تو بن چکے ہیں یا فائل سبمٹ ہے اور قانون بن جائے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دونوں باتیں آپ سے کریں گے۔ ہر آدمی سوچے کہ یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں مولانا، یہ آپ نہیں سوچیں کہ میں کسی دوسرے سے ایڈریس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو بھی تقریر ہماری سنیں، میں ہر ایک فرد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی، 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی، پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم، یعنی لمبی آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو خوب دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور اگر میری نعمتوں ولئن کفرتم، اور اگر تم نے میری نعمتوں کو ریفیوز کیا، انکار کیا، تو کہتا ہے کہ ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ ایک آیت میں نے پڑھی۔ 3 آیتیں پڑھی، تینوں کا تقریباً ایک مفہوم ہے۔ ایک میں کہتا ہے اللہ کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ مجھ سے پرمیشن لے کے آتی ہیں، اور مصیبت خود سے آنے کا پاور نہیں رکھتی، نمبر 1۔ دوسری آیت میں کہا کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کارنامے ہوتے ہیں جس کا رزلٹ مصیبت کی شکل میں آتا ہے۔ تیسری آیت اللہ نے کہا کہ وما اصابک من سیئۃ، کہ جو برائیاں تم کو بری مطلب مصیبت تو ہر بری ہی ہوتی ہے، اگر بری چیزیں تم کو لاحق ہوتی ہیں تو فمن نفسک، یہ تمہاری خود وجہ سے۔ تو یہ جو قانون آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک ایک پر بات کروں گا اور آپ کو پھر اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے واقعی میں سیریس ہیں تو معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں آپ سیریس نہیں ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، چاہے الٹے لٹک جاؤ، کچھ نہیں کر سکتے آپ کے بس کے باہر بات جانے والی ہے۔ قانون جو عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے، بھارت کی سطح پر بات ہو رہی ہے، کچھ چیزیں میں بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے، میں بھی الحمدللہ اپڈیٹ رہتا ہوں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے قرآن کریم کو بین کیا جائے۔ یہاں پر بھی اس سے پہلے بھی 2-1 مرتبہ یہاں پہ ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ زور و شوروں پر ہے کہ قرآن کریم کو بین کیا جائے۔ ان کی سمجھ سے نہیں، ان کے جھوٹی سمجھ کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ معاملہ مسلمانوں میں خراب ہے یا مسلمان نعوذ باللہ آتنکوادی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر قرآن سے عمل ختم ہو جائے گا تو خود بخود یہ زوال پذیر ہو جائیں گے، ڈاؤن فال ہو جائے گا ان کا۔ اصل بات وہ جان چکے ہیں آپ سے زیادہ۔ یہ جو قرآن کے بین کی بات ہو رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر تم نے اپنی مسجدوں سے قرآن کو بین کیا، کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
تو اگر اللہ عالمی سطح پر بین کر رہا ہے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ سب سے پہلے تم نے بین کیا. پوری بھارت کی مساجد میں 1% مسجد بھی ایسی نہیں ہے جس میں 7 دن قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے. 1% مسجد بھی نہیں. اگر 99% مساجد سے آپ نے اللہ کی کتاب کو بین کیا ہے, اگر کوئی قانون لاتا تو کاہے کو چلا رہے ہو؟ تم نے یہ خود کیا ہے, تمہارے کرنے کی یہ سزا ہے. نمبر 1. میں اس پر بہت لمبی بات کر سکتا ہوں, آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ بھی کافی سوشل میڈیا سب سے جڑے رہتے, سب کو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک داڑھی کا مسئلہ آیا تھا کہ ایک جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے نے داڑھی رکھ لیا, اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. سب باتیں آپ جانتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے داڑھی کے بارے میں فیصلہ ڈے 1 سے کیا کیا ہے. آپ اپنے سے کمپیئر کریں سکھ کو. سکھ نے کہا کہ ہم قطعی داڑھی نہیں مڈا سکتے. آخر دنیا سرنڈر ہوئی کہ نہیں؟ سرنڈر ہوئی کہ نہیں؟ آپ نے کہا داڑھی مڈائے تو بھی چلتا, نہیں مڈائے تو بھی چلتا, لہذا آپ کے خلاف قانون ہے. اس میں کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ وجہ ہیں. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ وما اصابک من مصیبت, جو بھی پرابلمس آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. آپ کی ایکٹیویٹیز وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بغیر ہتھیار کے نہیں چل سکتے. کس نے کہا؟ سکھوں نے. آخر دنیا سرنڈر ہوئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم بال سر کا نہیں کٹا سکتے. ساری دنیا سرنڈر ہوئی کہ ہیلمٹ سے آپ کو ایکسپشنل کیا جاتا ہے. ایک ملک نہیں, دنیا سرنڈر ہوتی ہے جناب جب آپ اپنے موقف پر اڑ جاتے ہیں. آپ کا موقف تھالی کا لوٹا ہے, ادھر اور ادھر. جب تک ایک بات پکی نہیں کر لیں گے تب تک اللہ تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اللہ غیر کا ساتھ دے رہا ہے, سکھ کا ساتھ دے رہا ہے کہ وہ اپنے قانون پر جمے ہیں, ان کا ساتھ دے رہا ہے. تم قرآن کے ماننے والے ہو, نبی کے امتی ہو, تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہماری پالیسی غلط ہے. جتنی باتیں کر رہا ہوں سب پریکٹیکل ہے. تیسری چیز, ابھی قانون کے لیے فائل داخل ہو چکی ہے بھارت میں کہ لڑکیوں کو اسلام میں وراثت کا حصہ کیا ہے کہ لڑکی کو 1 ملے گا اور لڑکے کو 2 روپیہ ملے گا. 2:1 کا ریشو ہے, 2 اور 1 کا انپات ہے. جب سے اس دیش میں اسلام آیا ہے, آپ اپنے دادا اور اپنے پردادا اور اپنے باپ, جب سے آپ مسلمان ہیں تب سے سوچ لیجئے آپ نے کبھی قرآن کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کیا ہے. 1200 سال سے اگنور کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کو. کتنے دن سے؟ 1200 ایئرس سے آپ نے اللہ کی اس قانون کو اگنور کیا. اب آپ کے قرآن کے خلاف قانون آنے والا ہے اور مجبور ہو کر کے لڑکی جو ہے وہ ڈبل حصہ لے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. ہونا چاہیے. سزائیں پھولوں سے نہیں دی جاتی ہیں. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے, مارنا ہے تو کیا پھول ماریں گے؟ سزائیں ہمیشہ ڈنڈے سے پڑتی ہیں, تکلیف دہ ہوتی ہے, تبھی سزا کہلاتی ہے, ادروائز وہ سزا نہیں کہلاتی ہے. لو جہاد کا معاملہ آ رہا ہے, کچھ اسٹیٹ نے لو جہاد پر قانون بنا دیا. میں ان سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی الگ کہانی ہے, لیکن آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجیے ہماری پرابلم کیا ہے. لو جہاد میں کیا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ جس قرآن نے کہا تھا کہ اے ایمان والو جب کبھی تم نکلو باہر جاؤ تو ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. آپ کو معلوم ہے بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش کہ جو نوجوان اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں مسلمان, 60% کی گرل فرینڈ موجود ہے. اسلام نے گرل فرینڈ کی بات کی تھی, اسلام نے بوائے فرینڈ کی بات کی تھی. یہ کس نے اجازت دی تھی کہ آپ شادی سے پہلے لب کریں اور شادی کے بعد لب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اچھا ہے قانون بن رہا, اچھا ہے.
جس نے کہا تھا کہ تمام دنیا کی عورتیں ان کا احترام کیا جائے، اللہ کے رسول کے پاس ایک قیدی عورت لائی گئی جو جنگ میں فزیکلی انوالو تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کو لایا گیا کیونکہ وہ دشمن تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ایک کافر کی بیٹی ہے اور جنگ میں جو ہے برابر مجاہدین کی مخالفت کر رہی ہے. حضور نے فرمایا اس کے سر پہ پہلے دوپٹہ ڈالو، اور اپنا رومال مبارک اٹھا کر کے حبیب مصطفیٰ نے اس کافرہ عورت کو دیا. کہا عورت ہوتی ہے، نوٹ کر لینا. جس کو حبیب مصطفیٰ نے اتنی عزت دی، آپ نے اس کے ساتھ اس کی عزت کو لوٹنے کا پروگرام بنایا. صحیح یہ لفظ آپ کا قانون بن رہا ہے. اس کے بعد آئیے 3 طلاق کا آلریڈی قانون پاس ہو چکا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1% آدمی بھی اس میں نہیں بیٹھے ہیں جن کو یہ معلوم ہو کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس ممبر سے یہ تو بتایا گیا کہ 3 مرتبہ اگر تم کہہ دو گے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ 1 مرتبہ طلاق دے کر کے بیوی کو الگ کیا جا سکتا ہے. یہ تم نے کبھی نہیں بتایا. اللہ نے ڈنڈا مارا کہ 3 بھی بولو گے تو بھی طلاق نہیں ہوگی، جیل الگ سے جاؤ گے. جا کے دیکھ لینا، غور کر لینا اپنی باتوں پر کہ ہم کو معلوم ہے طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے. بریانی کھانے کی ساری ترکیبیں جانتے ہیں. ہر تہوار پہ تمہارا مینو الگ ہے. کبھی کھچڑا کھاؤ، کبھی بریانی کھاؤ، سارے مینو تم کو معلوم ہے، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے. شادی کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 5% لوگ کرتے ہیں یا 100%؟ کتنے لوگ کرتے ہیں شادی؟ 99.9% شادی کرتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. صحیح ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے. سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالا جاتا ہے. اب ٹیڑھی انگلی رب ذوالجلال نے ڈال دی ہے، اب آپ پریشان ہو رہے ہیں. اس کے بعد آئیے اسکارف کا مسئلہ. فرانس میں اٹھتا ہے تو کبھی ترکی میں اٹھتا ہے تو کبھی بھارت میں اٹھتا ہے. بڑا مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا ایمانداری سے بتاؤ، اپنی عورتوں کو شادی میں لے جاتے ہو اور بلاؤز پہنا کر کے پیٹ دکھلاتے ہو؟ نہیں دکھلاتے ہو. شادی محل میں عورتیں جب جاتی ہیں شادی حال میں سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے ان کے. بڑی تکلیف ہو رہی کہ اس نے اسکارف پہ پابندی لگا دی، اور تم نے پیٹ کھولنے کی جو اجازت دی تھی اس کی پابندی کون لگائے گا؟ یہ سب رب کی جانب سے ڈنڈے ہیں. اور ان سب کے پیچھے یہ بھی بتا دیں آپ کو، برا نہیں مانیے گا، سب کے پیچھے مرد کار فرما ہے. آپ ہم کار فرما ہے. ہم اپنی گاڑیوں پہ بیٹھا کے، اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، شادی حال میں چھوڑتے ہیں اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے. وہ کپڑا جو کبھی تمہارے سامنے گھر میں نہیں پہنتی، لوگوں کو دکھنے کے لیے پہنتی، اور کبھی تم نے نہیں کہا کہ پیسہ میرا خرچہ ہوتا، آنکھ دوسرے سے کے، کبھی تمہیں شرم بھی نہیں آتی بولتے ہوئے. تم کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. فخر ہے. اسکارف چھن گیا، او ہو اتنا ہنگامہ لگ رہا جیسے کہ ان کی پراپرٹی چھن گئی. اور عورت کو بے پردہ لے کر گھومے اور بے پردہ کرایا، ذرہ برابر ہم کو احساس نہیں ہوا. یہ اللہ نے اس لیے ڈالا ہے. آئیے ایک ایک بتاتا ہوں. ابھی ڈائل ہوئی ہے بھارت میں کہ مسجدوں میں عورتوں کو پرمیشن دیا جائے. تم نے کیا کیا؟ ناٹ الاؤڈ. اب ڈنڈے سے الاؤڈ ہوگا. دروازے بناؤ گے الگ الگ، اپنے عورتوں کے لیے الگ انتظام کرو گے. کیوں؟ جس کو اللہ نے اجازت دی تھی، رسول نے اجازت دی تھی. تم نے کہا کہ اگر مسجد میں عورتیں آئیں گی تو بڑا فتنہ ہوگا. کہا نہیں کہا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بہن ہماری بازار جاتی ہے، وہاں کیا سب تہجد گزار بیٹھے ہوئے ہیں؟ کالج جاتی ہے تو وہاں کے سارے بڑے ہی متقی پرہیزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کالج جانے کی اجازت ہے، 20 کلومیٹر کا سفر کرنے کی اجازت ہے لڑکی کو اکیلے، کوئی ایجوکیشن کے ساتھ تعلیم پڑھنے کی اجازت ہے. نعوذ باللہ سارے گنڈے مسجد میں اکٹھا ہو گئے ہیں کہ مسجد اگر آ جائے گی تو فتنہ ہو جائے گا. اب ڈنڈے سے مانیں گے، ڈنڈے سے مانیں گے.
ایسے نہیں آ رہا ہے. جتنے قانون اگر اس تقریر کے بعد بھی آپ کو کوئی خلاف نظر آئے مجھ سے پوچھے, بتاتا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے. مجھے جو یاد ہے میں نوٹ کیا ہوں. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو آپ بتائیے گا مجھے. یہ سراسر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ وومن آر ناٹ الاؤڈ. ہمارے یہاں فتویٰ کیا ہے؟ عورت کا مسجد میں آنا واجب نہیں ہے جماعت کے ساتھ. یہ فتویٰ ہے. عورت آنا چاہتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر عورت پوچھ لے تو شوہر کو شوہر ہونے کے باوجود پرمیشن نہیں ہے کہ منع کر دے کہ میں مسجد سے منع کر دو. یہ تم کو اختیار نہیں, بھلے شوہر تم ہو. معلوم آپ کو فتویٰ اس طرح ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا ہوگا. مشورے ہو رہے ہیں 3 سال سے جو بازار کی مسجدیں ہیں کہ عورتیں اگر بیچاری نکلتی ہیں بازار, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, کہاں جاتی ہیں؟ کہاں نماز پڑھیں گے؟ مندر میں, چرچ میں, کہاں پڑھیں گی؟ تم نے اپنی بند کر رکھی, وہاں ہو جا نہیں سکتی. سب نمازیں چھوڑتی ہیں. ٹوٹل جتنی مارکیٹنگ کرتی ہیں سب فوراً نماز چھوڑ کر مارکیٹنگ کرتی نہیں کرتی ہیں. تمہاری وجہ سے کرتی ہیں. بناؤ قانون. اب جب آئیں گی نا تو لیٹر لے کر آئیں گی سرکار کا, یہ پرمیشن لیٹر ہے. دیکھتے ہیں ساری عرب دنیا میں ساری مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے. میں بھی بنا رہا ہوں, اللہ کا فضل, آپ لوگ دعا کریں. ہمارے ہم بورڈ لگائیں گے کہ پورے شہر کی جتنی عورتیں ہیں جب جمعہ کی تقریر سننا چاہیں مسجد میں ہمارے پورا انتظام ہے. کیونکہ آپ نے تو بین کر رکھا ہے نا, کسی نے کسی کو تو پرمیشن دینی ہوگی حدیث کے مطابق. تو قانون آنے سے پہلے پرمیشن دے لو تاکہ ناک نہ کٹے, ورنہ ناک بھی کٹے گی اور پرمیشن بھی دینی پڑے گی. آگے آئیے, لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں چل رہا ہے معاملہ کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان بند کر دی جائے. فجر میں اب جب تک مسجد سے سلام نہ پڑھا جائے تب تک مسلمان ہی نہیں ہے. بازو والا غیر مسلم ہے, بیمار ہے, نہیں اٹھنا چاہتا ہے, لیکن آپ کو ہر حال میں, اچھا ہم کہتے ہیں سلام پڑھنا, اندر سے مائک آن کر لے یار. جو اندر نہیں سن رہا ہے سلام وہ باہر سنے گا سلام. تقریر جمعہ کی ہو رہی ہے, اندر کے علاوہ باہر کا مائک. ارے اتنا اگر وہ شوقین ہوگا نا تو باہر سے اندر آ کے تیری تقریر سنے گا. یہ لگانے کے مائک لگانے سے تقریر نہیں ہوتی ہے, سنے. لیکن گاؤں میں چلے جائیے, رمضان آتا ہے 2 بجے سے مائک آن کر دیا جاتا ہے. سب نفرت. اب وہ کیا ہوا, نفرت کا لاوا پکا. اب پکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اذان بھی بند ہونا چاہیے. کیوں؟ بہت اجازت دی آپ کو اللہ نے. جب سے مائک آیا تب سے اجازت تھی, اجازت کبھی بند نہیں ہوئی. کہیں وقتی طور پر کوئی ڈی ایم یا کمشنر بند کر دیا ہو, ادروائز قانونی لحاظ سے بند. اب قانون آئے گا, اب قانون آئے گا. سب چلاؤ گے کہ اذان کی آواز بھی کان میں نہیں آتی. ساری آواز تو آ رہی ہے, تب تم نے کون سا جو ہے کمال کر دیا. دیکھیں اپنی عادتیں دیکھیں. اس کے بعد ایک اور بھی بل دائر ہونے والی ہے بھارت میں کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہونا. امریکہ وغیرہ میں تو پہلے سے ہے, یہاں بھی ہونے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنے لوگ دوسری شادی کیے ہیں بھارت میں 99% چھپ کر کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شادی کو اعلان کر کے کرو. تم نے کیسے کیا؟ چھپ کے کیا. نمبر 1, کم سے کم 80% پہلی بیویاں پریشان ہیں تمہاری وجہ سے جس نے دوسری شادی کیا ہے. ان کے بچے پریشان ہیں, ان کا حق نہیں دیتے. اب پروردگار عالم کیا کرے گا؟ ایسے نہیں مان رہے تھے. قرآن نے تو کیا کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر انصاف کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک پر اتفاق کرنا. فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, گرچہ وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے فقہی لحاظ سے, لیکن اس نے حساب کی بات کی. آپ نے گھر دوسری شادی کرنے والا 80% ناانصافی کرتا ہے. اب بین ہوگا, اب بین ہوگا کہ دیکھو ہم ایسے بھی منواتے ہیں. آگے آئیے, ایک قانون آ ہی گیا ہے, بن چکا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہ سب کے خلاف ہے, ہر مذہب کے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک دم بری نہیں مانیے گا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. سب سے زیادہ قوم لوط کا عمل مذہبی لوگوں کے اندر موجود ہے.
जिसको आप होमोसेक्सुअल कहते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया के जितने मजहबी लोग हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा ये आयत मौजूद है। उसकी वजह से ये कानून आया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं हजारों लोगों को जानता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हजारों लोगों को जानता हूं कि जो बड़े मजहबी हैं और सबसे बड़े बदकार हैं इस मामले में। इसलिए अल्लाह ताला ने यह कानून नाफिज करवा था। एक कोशिश और हो रही है, ये एक्स्ट्रा सिविल कोड हो रही ना। क्या है एक्स्ट्रा सिविल कोड? आप भारत में रहते हैं, फौजदारी के मुकदमे, सिविल मुकदमे जो कुछ भी हैं, उसमें सिर्फ 12 चीजें ऐसी हैं कि मुसलमान एक्सेप्शन है, बकिया भारत के पूरे संविधान के हर कानून पर आपको अमल करना है। 12 पे नहीं, 12 पे आप क्या हैं? आजाद हैं, अपने इस्लाम के तहत आप अमल कर सकते हैं। उसी का नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ है। वो 12 खत्म होने जा रहा है। क्यों खत्म होने जा रहा है उसकी एक झलक आपको दिखलाता हूं। वो 12 में है क्या शामिल कि हम निकाह कुरान हदीस के मुताबिक करेंगे। कर रहे हो? वो 12 जो रखा गया है जिसको दैट इज कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें निकाह है। अब तो बच्चे पूछते हैं कि मौलाना साहब निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? क्यों? तुम्हारी मंगनी है, तुम्हारी ठगनी है, तुम्हारा तिलक है, तुम्हारी मेहंदी है, एक दो रस्में हैं, पता ही नहीं चलता कि कुरान हदीस ने निकाह के बारे में क्या कहा है। ऐसे नहीं अज़ाब आ रहा है। तुमने तो कहा था कि मुझे छोड़ दो, निकाह हम अल्लाह और उसके रसूल के तहत करेंगे, उन्होंने छोड़ दिया। अंग्रेजों ने छेड़ा था 1826 से कि भैया तुम अपने तहत कर लो। कितनी मरतबा कहा है? लड़की से पूछने जाते हैं, किसको लेके जाते हैं? 2 गैर महरम को लेके जाते हैं, वो भी बड़े दौर से, एक लड़की वाला होना, एक गवाह लड़के वाला होना। कहां लिखा है? कहां लिखा है? किस किताब में लिखा है? किसका फतवा है? आओ हमारी औरतों को देखो, आज बहुत अच्छा इन्होंने मेकअप किया है। शर्म आओ यार, खुदा का खौफ खाओ। जिस इस्लाम ने पर्दे की इतनी बड़ी बात की हो, आप गैर महरम को लेकर के जाएं और अपनी बेटी और बहनों को वहां दिखलावें कि ये आइए तुझसे इनसे पूछिए, और दूसरा उसमें 5 कलमा पढ़ाएगा बैठ करके। क्यों? ज्यादा देर तक उनसे कांटेक्ट रहने के ग्लूकोज चढ़ता है मर्दों को औरतों के साथ, ग्लूकोज चढ़वा रहे हैं, निकाह कम पढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज ज्यादा चढ़वा रहे हैं। तो निकाह एक उसमें तलाक के बारे में आपको बता दिया। तलाक का सुन्नत तरीका ना हमने बताया ना तुमको मालूम है, ये भी बता दें, दोनों गिरफ्तार है बराबर की। हमने भी नहीं बताया। क्रिश्चियन क्या जब शादी होती है तो 16-17 क्लास लड़कियों को दी जाती है, 16-17 क्लास पहले लड़कों को दी जाती है। तुम्हारे यहाँ क्या है? आपके यहाँ जो निकाह में 3 आयत पढ़ी जाती है उसको भी नहीं बताते। कई को पढ़ रहे हैं ये आयत, इसमें लिखा क्या है ये भी नहीं बताते। जो लोग आते हैं उनका एक मकसद है, निकाह में तो शरीक भी नहीं होते बहुत से लोग। हम लोगों के यहाँ यूपी में तो समझ जाइए खाना खाए भागे। अगर निकाह लेट आपने कर दिया तो निकाह में, अभी हाल में मैं गया था एक निकाह में, बारात आए 70 या 90 आदमी, वो इत्तेफाक से खाना लेट हुआ, खाना खा लिए, निकाह लेट हुआ और निकाह में सिर्फ 4 आदमी उस बारात के लोग मौजूद थे, बच्चा सब जा चुके थे। आए थे क्या करने? खाने आए थे, उतनी दूर से खाने आए थे। न निकाह न तलाक। तीसरा मसला उसमें क्या है? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में महर का है। आपको हमारे नौजवान दोस्त क्या सिखाते हैं? पहले दिन बीवी से जाके महर माफ करा लेना। वही तो दोस्ती निभाया उसने, सबसे पहली दोस्ती निभाता उससे महर माफ करा लेना। जाओ पहले दिन फकीर बन जाओ। क्या अल्लाह ने तुझे कव्वाम बनाया था? अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा। उसकी वजह बताई थी कि मैंने तुमको कव्वाम क्यों बनाया है। आगे आयत क्या है? इसलिए बनाया था कि तू अपना पैसा खर्चा करता है। पहले दिन जाकर क्या बोला? भिखारी बोला महर माफ कर दो। ये महर का मामला तुमने किया। इसका सिविल कोड आना चाहिए। देखो करामत अपनी। आगे आइए, मुतबन्ना जानते? लय पालक, गोद लेना जिसे आप कहते हैं। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने गोद लिया है और
केवल बाप का नाम काट के अपना नाम डाल दिया है, डाला नहीं डाला है। फिर वरासत में उसको हिस्सा दिलाते हैं। मुतबन्ना कोई चीज ही नहीं है भाई हमारे पास, कोई शरई उसका हक नहीं बनता है। अब बुखारी की रवायत है कि बाप का नाम बदलना हराम है। आपने क्या किया? रोजाना एक सवाल आता है कम से कम कि मैं गोद ले, आप ठीक है आपको बच्चे नहीं है, बच्चे से प्यार है, आप बच्चा पाल लें, लेकिन बच्चे को आप जो कर रहे हैं कि उसकी वल्दियत बदल देना, उसकी माँ का नाम बदल देना और फिर वो तुम्हारा जो है विरासत में हिस्सा पाना, ये सब शरीयत के खिलाफ है। अब क्या होगा? जैसे हिंदू धर्म में मुतबन्ना होता था वैसे तुमको भी मानना पड़ेगा। कुरान कुछ भी कहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को बेटा बना लिया, अरबों में चलता था। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, वमा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नगीना लड़के के बाप नहीं है। आप ये जो कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। हुजूर ने फिर मक्के में जाकर ऐलान किया बैतुल्लाह में कि मैंने ऐलान किया था ज़ैद मेरा बेटा, हत्ता कि लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अल्लाह ने फौरन मना किया, गलत हो रहा है। हुजूर ने जाकर इनकार कर दिया, कहा ज़ैद मेरे बेटे नहीं है, ये जो वल्दियत लगी है ये गलत लगी है। आपने क्या किया? आप उसके खिलाफ कर रहे हैं। नान नफ्ते का मामला है, नान नफ्ते आपको मालूम है 60 लाख भारतीय मुसलमान औरतें हैं जो घर में बैठी हैं और शौहर नान नफ्ता नहीं दे रहा है। अब कानून क्या आने वाला मालूम आपको? तलाक भी दे दोगे अगर उसने दूसरी शादी नहीं किया तो भी तुमको अपनी तनख्वाह का 1% उसको देना ही देना है। नान नफ्ता नहीं दे रहे हैं 60 लाख भारतीय मुसलमान औरतें ऐसे हैं। उसके बाद इस मुस्लिम पर्सनल्लाह में औकाफ का मसला है। अभी लखनऊ के एक वकील ने पूरे भारत के औकाफ का सर्वे किया कई साल तक। उसने कहा इतनी इनकम हो सकती है कि हम भारत के बजट को चला सकते। इमाम बेचारा तनख्वाह पा रहा है कितना? 10,000। सिर्फ औकाफ की, सारे भारत के औकाफ की आमदनी सही कर दी जाए, कोई चंदा मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए और इमाम की तनख्वाह के लिए जरूरत ही नहीं है। ये तुमने औकाफ के साथ किया है। अमीनाबाद लखनऊ दुनिया का मशहूर जगह है, बड़ी बड़ी दुकानें 70 रुपए में हैं। क्यों? औकाफ की हैं। कौन? अच्छा, उस औकाफ पर ज्यादातर कब्जा किसका है? 99% मुसलमानों का कब्जा खा रहे। फैदाबाद जो नवाबों का इलाका, बड़ी बड़ी जगह, पूरा एक इलाका है मकबरा के नाम पर, अच्छे अच्छे घर हैं, घर का किराया 110 रुपया, रोजाना 110 रुपए का चाय और सिगरेट और पान खा लेता है। महीने भर का किराया, 2 बेडरूम बड़ा सा घर है, पुराना रह। इनको शर्म नहीं आती। औकाफ का मसला है, मीरास का मसला है। इसमें मीरास के बारे में आपको बता दिया। मीरास के साथ जो धज्जियां उड़ाई गई हैं 1200 साल से, वो भी आप जानते हैं। इद्दत का मसला, मैं एक साहब ने पूछा, दीनदार आदमी, मौलाना इद्दत अगर शौहर इंतकाल कर गया तो कितने दिन है? मैं बोला वो कुरान में लिखा है अरबात अशरुम व अशरा, 4 महीना 10 दिन। मसला पूछ लिए। उन्हीं की लड़की 40 दिन के बाद मेरे घर आई मुलाकात करने। मुझे तो नहीं मालूम उनकी लड़की है। मैं दूसरे कमरे में चला गया, बाद में अहलिया से मैंने पूछा कौन आया था? कहा कि वो फला साहब के साहबजादी आई थी। हमने कहा वो तो इद्दत नहीं। कहा नहीं, बोले हमारे यहाँ 40 दिन चलता है हमारे यहाँ। कुरान बोले कुछ, इनके यहाँ 40 दिन चलता है। चलाओ भाई, अब डंडा खाओ डंडा और चलाओ। तो कोई चीज छोड़ी नहीं है आपने। ये 12 मसले और भी हैं, लंबी बात हो जाएगी। वो जो एक्स्ट्रा सिविल कोड आएगा ये 12 मसले को क्या करेगा? खत्म करेगा। सब भारत जैसे सारे कानून, फौजदारी के कानून जैसे आप अमल करते हैं, ऐसे आपको इस पर भी भारत के कानून के मुताबिक अमल करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 1200 साल से जो कुछ किया वो तुम्हारे सामने मैंने मुख्तसरन तारीख पेश की। अब सवाल ये मसले का हल क्या है? क्या कर सकते हैं आप? करेंगे नहीं? करेंगे नहीं। एक साहब मेरे पास आए, कहा मौलाना आपकी तकरीर में सुना हूं निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हमने कहा तुम्हारे बाप कब्र से उठ के आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाओगे।
तुम नहीं, तुम्हारे बाप कब्र से उठ के आ जाए तो भी तुम निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं कर सकते। हमारी आदत पड़ चुकी है सुन्नत के खिलाफ काम करने की। ईमानदारी से बताइए, मैं आज से बोल रहा हूँ ये जुमला कि ये जो गैर महरम को लेके जाते हैं गलत है, आज से बोल रहा हूँ या पिछले 5-7 साल से बोल रहा हूँ? कितने लोग हैं जिन्होंने उसके बाद निकाह किया और उसके बावजूद कुरान हदीस पर अमल किया हो? सबसे पहला मसले का हल है कि इस्लामी कानून, फोर्सेस ने 5 बातें लिखी हैं। इस्लामी कानून जिसमें हुकूमत का दखल नहीं है वो अपने ऊपर नाफिज कर ले। सबसे पहली चीज, जिसने आज तक अभी नहीं दखल दिया है। अच्छा, किसी हुकूमत ने, बीजेपी ने, सरकार ने, आरएसएस ने, जिसको आप बदनाम करते हैं, उसने कहा है कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करो वरना तुमको डंडे मारेंगे। बोला है कि अगर तुम अपने अम्मी अब्बू की फरमाबरदारी करे तो तुमको बड़े डंडे पड़ेंगे। बोला है क्या वो? कुरान में लिखा है ना, वालिदैन की फरमाबरदारी करो, शुरू कर दो। इस पे तो किसी हुकूमत को कुछ भी नहीं। अच्छा, उसने कहा है कि फजर की नमाज अगर पढ़ लिए तो तैयार हो जाएगा तुम्हारे नाम। पढ़ रहे? तो जो कानून तुम्हारे बस में है उस पर अमल शुरू कर दो, उसकी बरकत से हो सकता है कि बच जाओ। सिर्फ ब्लेम देना छोड़ दें, फला का हाथ है, फला का हाथ है, किसी का हाथ नहीं, हमारा हाथ है। और कोई अपना हाथ अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों पर दिखला भी नहीं सकता। ये नोट कर लें, ये सब बकवास है हमारी। अल्लाह हमसे नाराज है। कुरान मजीद की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, वमा असाबका मिन मुसीबतिन, कि जो भी तुमको मुसीबत लगी है, 3 बातें अलग अलग कही कि तुम्हारे अपने करतूत है, लिहाजा दूसरे पर इल्जाम देना छोड़ें, अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की फिक्र करें। मिसाल के तौर पर जितने नौजवान बैठे जिनकी शादी नहीं हुई है, ये तय कर लें सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, जहेज एक नहीं लेंगे। है हिम्मत? जहेजी वाली जगह तो शादी करते हैं, गरीब के साथ कौन शादी करता? किस वजह से शादी करो? ये बड़ी दीनदार लड़की है, कौन गया है जी उसके पास? वो तो हजरत उमर गए थे, तुम कहां जाते हो? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, उनके बेटे की शादी हुई, जिस लड़की से शादी किया उसके घर पे छत नहीं थी, कुटिया में रहती थी। कुटिया जानते हैं? हट में रहती थी। हजरत उमर ने जब जाकर रजिस्टर दिया तो बूढ़ी औरत घबरा गई, अमीरुल मोमिनीन यहां है। कहा मैं उस हीरा के साथ शादी करना चाहती हूं जिसने रात में ये बात कही थी कि अम्मी दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि रब्बे दुल जलाल देखता है और ये गुनाह है। उस लड़की को तलाश किया उन्होंने, वहां पे रिश्ता लेकर गए। आप तो रोकड़ा देखते हैं कि कहां पे ज्यादा मिलेगा, शादी वहां की जाती है। तय कर लें आज से कि जो चीजें निकाह, अब वही 12 मसले में तय कर लें, यही तय कर ले कि अगर अब्बा का इंतकाल होगा तो शरई लिहाज से विरासत तकसीम करेंगे, सब आपके फेवर में हो जाए। अभी भी मामला फेवर में हो सकता है। कर ले वादा अपने अल्लाह से, मस्जिद में बैठे हैं, कर ले वादा कि फजर की नमाज आज के बाद जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे, करें वादा। है हिम्मत? इतने ही लोग फजर में होते हैं जितने जुमा में बैठे हुए हैं। ये क्या आसमान से टपके लोग हैं? कहां पे आए हैं? किसी शहर के लोग हैं कि नहीं है? ये वादा करना पड़ेगा, तब परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आएगी और मामला आपका बनेगा। जिस कानून में कोई अभी तक बात नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ हमारा दखल है, उससे वादा कर लें। तलाक देंगे नबी के तरीके के मुताबिक, शादी करेंगे रसूल अकरम के तरीके के मुताबिक, फराइज अदा करेंगे हबीब मुस्तफा के तरीके के मुताबिक। तय कर लें। देखिए कौन माई का लाल है जो आपके खिलाफ कुछ भी पास कर ले जाए। हिल जाती है चूल्हे जब अल्लाह और रसूल का वाला बंदा होता है और से इलाही पर बातें जाती हैं, नीचे नहीं होती। वो साहबी का वाक़या है ना, खाना खाने के लिए अल्लाह के रसूल ने मेहमान भेज दिया। एक ही आदमी का खाना था, घर में कुछ भी खाना एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल ने कहा, वो लेकर के आ गए मेहमान को। लंबी चौड़ी बात सब आप सुनते रहते। जब खाने का वक्त आया तो बीवी ने कहा खाना तो है नहीं ज्यादा, ऐसा करते चिराग बुझा देंगे, बच्चों को सुला देंगे और मेहमान को खिला देंगे, और मुंह चबाते रहेंगे अंधेरे में, महसूस करे मेहमान की मैं भी खा रहा हूं। ये एक्टिंग किया।
अर्श इलाही पर गई है एक्टिंग। जिब्रील अमीन आकर के बोले तुम्हारे फला आदमी ने आज रात में ऐसा किया है, रब्बे दुल जलाल को यह अदा बड़ी पसंद आई है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ करने वालों के साथ अल्लाह ऐसे करता है जनाब। करके देखें अल्लाह की बात मानकर, रसूल की बात मानकर कैसे नहीं दुआएं जाती हैं। उसने सोचकर, उसने सिर्फ अल्लाह के रसूल ने भेजा है मेहमान की। हम तो खाना उस वक्त खाते हैं, अगर मेहमान आ गया खाने के टाइम पे तो खाना उस वक्त खाते हैं, तो जब मेहमान चला जाता है और दुआ करते रहते हैं कब ये जाए, कब हम खाना खाएं। हमारे रसूल अकरम तलाश करते थे कि अगर मेहमान मिल जाए साथ में खाने में तो उसको बुला कर बैठा लें। तो बहुत बड़ा फर्क हुआ है, बड़ा अंतर हुआ है, बड़ी पॉलिसीज बदली हैं, बड़े कैरेक्टर्स बदले हैं। देखें कहां मामला खराब हो रहा है। दूसरी चीज, जो कुछ हुआ है तौबा कर ले। तौबा में एक आदमी का हक मारा गया है, जाकर कितना भी तौबा करो ये तौबा नहीं होती, ये भी नोट कर ले। हक मारा है, बहन का हक मारा है। आज इसी मस्जिद में वादा करो कि अभी जाकर बहन को फोन करेंगे कि अब्बा का इंतकाल पे मैंने तेरी प्रॉपर्टी नहीं दी, आकर के अपना हिस्सा ले ले। जन्नत में जाना चाहते हैं? कोई एक आदमी बता दो जो कहे मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता हूं। एक आदमी बतावे कोई कि जिसको जहन्नम बहुत पसंद है, जन्नत में जाना चाहते हैं, अभी जाकर फोन करो, जाकर मस्जिद के निकलते ही कि बहन तू आ और अपना हिस्सा ले। देखे कितने बड़े मर्द, कितने बड़े मुसलमान हो तुम। शिकवा भेजा है, बेजा शिकवा हो रहा है रब्बे दुल जलाल से। रब्बे दुल जलाल की पकड़ से बच नहीं सकते हम। हालात हमारे बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, ये भी आपको बता दें। इतनी लाशें गिरेंगी, अभी इतना आता है कि परिंदा अगर उतरना चाहेगा तो लाश पर उतरना पड़ेगा, जमीन खाली नहीं मिलेगी। इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी। हमको अपने होश के नाखून लेना है। गड़बड़ी हद से ज्यादा होती चली जा रही है। इल्जाम देना बंद करें थोड़ी देर के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपना मुहासबा करना शुरू करें, मामला बन सकता है। दीदी तीसरी चीज लिखा है, मैंने लिखा है, जैसे लोग याद आ रहा है, जितने नौजवान बैठे हैं तय कर लें आज से किसी गैर महरम से चैट नहीं करेंगे। है मत तय कर ले नौजवान, जो सब नौजवानी समझते अपने आप को, 60 वाला भी नौजवानी जानता है। तय कर ले कि जब तन्हाई में होंगे तो मोबाइल पर वो चीज नहीं देखेंगे जो हमारे रब को नापसंद है। तय कर ले, तय कर ले। ये तो सफेद पोशों का इम्तिहान हो गया मोबाइल में। पहले तो बदनाम थे मोहल्ले वाले या लड़के बदमाश, अब सब बदमाशों के लिए सारा इंतजाम आपके हाथ में है। तय करने आज से किया, तब कहीं नहीं देखेंगे, गलती हो सकती है, कर ले तौबा। क्या से अल्लाह के से आपसे वादा करते हैं, मस्जिद में बैठे, जुमा का दिन है, किबला की तरफ मुंह करके बैठे, रब्बे दुल जलाल आज से मैं अब किसी भी औरत को चैट नहीं करूंगा। जिन लोगों का गैर महरम से ताल्लुक है, आज से महरम उनको समझा देंगे कि मैं मुझसे आज की गलती हुई है, तू भी नेक बन जा और हमको भी नेक बना दे। कर ले वादा, ये तौबा होती है। और जो लोग औकाफ की जमीन पर कब्जा किए हैं यहां छोड़ दें, या कम से कम जो किराया ओरिजिनल बनता है वो जाकर के औकाफ में जमा कर दें। मुश्किल काम है, तकरीर करना बहुत आसान है मौलाना को, सुनते हो अभी वक्त भी आपको, हाँ बहुत करना नहीं है, क्योंकि सब में रोकड़े जाते। नंबर 1, हमको अय्याशी करने में जो मजा मिलता है वो मजा जाता। कुरान मजीद कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकियां नहीं हासिल होती जब तक कि कुर्बानियां न दी जाएं। अय्याशी की कुर्बानी दें, हराम खाने की कुर्बानी दें, नहीं खाएंगे हराम। बहन का कब्जा किया, छोड़ेंगे बहन का कब्जा, नहीं लेंगे। अगर हदीस में क्या आता है तिरमिज़ी शरीफ में कि जो लोग वरासत काटते हैं, अल्लाह कहता है जन्नत से हम भी तुम्हारी वरासत काटेंगे। जन्नत में जाना चाहते वरासत से, चले जाओ, गेट खुला हुआ है, गेट खुला है, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि अगर कानून बन जाए, गौर से सुनिएगा, हमारी औरतें भी सुने और मर्द भी सुने,
کہ اگر قانون بن جائے گا، مثال کے طور پر 3 طلاق کا قانون یہ پاس ہو گیا کہ اگر آپ 3 دیں گے تو بھی کتنی مانی جائے گی؟ 1 بھی نہیں، 1 بھی نہیں، یہ ان کا قانون ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ میں سب سے پہلے تو سنت کے مطابق طلاق، اور اگر 3 طلاق ہماری بہن سمجھتی ہو گئی ہے، قانون بھلے ہمارے سپورٹ میں ہے، وہ طے کر لیں کہ میں عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی، میں اپنے رب کی بات مانوں گی۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ اگر تمہارے لیے مطابقت میں، وراثت میں یہ آ جائے قانون، ابھی آیا نہیں ہے، آج آنے کے چانسز ہیں کہ لڑکی کو اور لڑکے کے برابر ملے گا، وہی لڑکی تقوی والی اور وہی لڑکی جنتی ہوگی جو کہے کہ نہیں، اگر ہمارے رب نے ہم کو 1 دیا ہے، سرکار 2 دے رہی ہے، ہم 2 نہیں لیں گے، ہم 1 ہی لیں گے۔ یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرنا پڑے گا، آنے والے دنوں میں آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ابھی اور بربادی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔